देश के कोरोना केसेस च बेतहाशा वाधा दर्ज किया गया। जी हाँ, बीते 24 घंटिया च पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछले 24 घंटिया च 2,61,500 नवे मामले दर्ज किए गए हैं। तुहानूं दस दईए यह आंकड़ा वड्डा, बेहद वड्डा है। कोरोना कारण 1501 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। देश च कोरोना के एक्टिव केसेस की गिनती 18,01,316 हो चुकी है। जी हाँ, पिछले 24 घंटिया के आंकड़े वाकई ही एक वड्डी चिंता का विषय हैं। डॉक्टर मुताबिक इस वार के हालात पहले नालों ज्यादा गंभीर हैं। वीकेंड लॉकडाउन नाल नहीं सगों मुकम्मल लॉकडाउन के नाल ही यह चेन टुटेगी। डॉक्टर्स के हौली हौली हाथ खड़े होने शुरू होंगे विखाई दे रहे हैं, पर 1500 तो वध मरीजों की जिथे मौत की पुष्टि हो रही है, उत्थे देश कोरोना के एक्टिव केसों की गिनती 18 लाख तो पार जा चुकी है। पर डॉक्टर्स जो बयान दे रहे हैं उस तो भी ज्यादा गंभीर है कि इस वार के हालात पिछले साल नालों ज्यादा, बहुत ज्यादा गंभीर। जो अभी पीक आई है बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। उसका रीज़न क्या है, क्यों ज़्यादा पीक आ रही है, क्यों एकदम सडनली एकदम पीक बढ़ गई है? उसका रीज़न दो है। एक तो म्यूटेशन जीन है। जो म्यूटेशन जीन, जो म्यूटेंट वायरस है, डबल म्यूटेंट वायरस है, वो वायरस इतना खतरनाक है जो कभी सोचा भी नहीं था। जो पहले था कि एक वायरस पेशेंट है तो वो 10 लोग करता है, ये कम से कम 40 या 50-100 लोग करता है। पॉसिबली ये वायरस एयरबॉर्न भी है, यानी कि अगर कोई पेशेंट गुजरा वो काफ़ी देर तक ड्रॉपलेट हवा में रहता है और दूसरे लोग करीब 2 मिनट बाद भी गुजरेंगे तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। मास्क बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो स्थिति डेवलप हो रही है पिछले 10 से 15 दिनों में पूरे देश में, लगभग 4 से 5 दिन पहले केवल 1 लाख नए केस हो रहे थे और 5 दिनों में दुगने हो गए हैं, बल्कि दुगने से भी ज्यादा केस हो। अगर लोगों का मेल जोल, मिलना जुलना, आपस के अंदर रैलीज, मेले, ऑफिसेज, ट्रांसपोर्ट, इनकी कमी नहीं करी जाएगी तो आपस में लोगों के मिलने जुलने की वजह से वायरस का संक्रमण, ट्रांसमिशन होता रहेगा। लेकिन परिस्थिति इतनी नाजुक है, इतनी गंभीर है कि मुझे लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कुछ सरकारों ने 2-2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन लगाया है, लेकिन 1 या 2 या 3 दिन के लॉकडाउन से मेरा ख्याल से ये चेन या ये जो सर्कल है ये ब्रेक नहीं होने का। तो देश के कोरोना केसेस के लगातार बेतहाशा इजाफा वेखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर्स का भी कहना है कि इस वार की लहर पिछली वार नालों ज्यादा खतरनाक विखाई दे रही है। जसमीत साडे सहयोगी इसे खबर की और अपडेट देने लिए साडे नाल लाइव जुड़ रहे हैं। जसमीत, वाकई च हालात तस्वीरों के राही भी विखाई दे रहे हैं। तुसी किसी भी शहर च चल जाओ, किते भी चल जाओ, इस वेले हालात हर पासे चुनौतीपूर्ण विखाई दे रहे हैं। अजिहे च डॉक्टर्स उनकी कुछ सलाह दे रहे हैं तो की समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों के सख्ती भी होर ज्यादा बढ़ सकती है? बिल्कुल अमित, हालात बिल्कुल जड़े ने बेकाबू नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके दे नाल रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आए ने पिछले 24 घंटे के दौरान, जिथे लोगों की चिंता वधी हुई है उत्थे ही सरकारां भी जड़ियां ने सख्ते दे विच नज़र आ रही हैं। एक ताज़ा जानकारी जिहड़ी है वो दर्शकों नाल सांझी कर दईए कि अरविंद केजरीवाल सरकार वालों खुल के चीज़ जाहिर की गई है कि दिल्ली जिहड़ी है इस वेले ऑक्सीजन सप्लाई की कमी दे नाल जूझ रही है और ये ताज़ा जानकारी जिहड़ी हुणे सामने आई है। और दिल्ली इस वेले एमरजेंसी की स्थिति दे विच है और ऑक्सीजन सप्लाई जिहड़ी है हॉस्पिटल्स दे विच बेहद जिहड़ी है वो घट है। ये जानकारी हुणे सामने आई है और जो हालात नज़र आ रहे हैं किते ना किते सरकारां नूं भी जिहड़ी है सख्ती वरतन की जरूरत है। जो जिस तरीके दे नाल डॉक्टरां ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन जिहड़ा वो काफ़ी नहीं है इस चेन नूं खत्म करन दे लई। सो इस नूं लैके तमाम जिहड़े विभाग ने उन्हां वल्लों भी जिहड़ी नज़र बना के रखी गई है। पर हालात बेहद जिहड़े ने चिंताजनक ने और 100 तो घट जिहड़े ने ICU बैड इस वेले दिल्ली दे विच मौजूद ने। जो ताज़ा जानकारी सामने आई है कि लगातार जिहड़ी है मरीजों की गिनती वो वध रही है और अजिहे दे विच सरकारां जिहड़ियां ने वो तमाम चीज़ों के उत्ते नज़र जरूर बना के रखी गई है। पर हजे तक की कदम ये बारे चुके जाने ने, की आने वाले समय के व्योंतबंदी रहने वाली है, ये तस्वीर जी है कुछ समय बाद जी साफ हो सकती है क्योंकि तमाम विभाग जोड़े ने लगातार नज़र बना के रखे हुए हैं और दिल्ली के हालात भी जोड़े ने बेहद बेकाबू नज़र आ रहे हैं। हर एक सड़क पर कुछ मिनटों बाद ही जी एंबूलेंस दौड़ती हुई नज़र आती है और ਵੱਖ-ਵੱਖ हॉस्पिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ मरीज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ कई समस्यावां ਦੇ ਨਾਲ जूझ रहे हैं। जी अमित, बिल्कुल वाकई जी
ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ, ਉਹ ਸਖਤੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ICU ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ CM ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਲਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਲਦ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੇਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਜੀ ਜਸਮੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈੱਡਸ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਐਪਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੈੱਡਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ केजरीवाल। ये हमने राउज एवेन्यू स्कूल LNJP हॉस्पिटल के साथ लिंक किया है और हमारा यहाँ पे 125 बेड की फैसिलिटी हम तैयार कर रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन कन्वर्शन वाले बेड्स होंगे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए जाएंगे और हमारी ये फैसिलिटी तैयार है और कल से यहाँ पे हम पेशेंट्स भी रेफर कर सकते हैं। LNJP हॉस्पिटल्स के साथ ये लिंक्ड अप है एंड डॉक्टर्स फॉर यू हमारा इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। थैंक यू। तो LNJP ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਖੁਦ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ICU ਬੈੱਡ ਬਚੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਮੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਸਮੀਤ, ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 100% ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੱਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਆਣਾ ਇਹ बेहद चिंताजनक है। जी अमित, बिल्कुल वाकई ची चिंता लगातार वध रही है और इन्हां सारियां चुनौतियों के नाल किस ढंग दे नाल नजिठिया जाएगा एक वड्डा सवाल लगातार बरकरार है। बेहद शुक्रिया जसमीत साडे नाल गलबात करन दे लई। तां दिल्ली दे विच खास तौर ते हालात नाजुक बनते विखाई दे रहे हैं, इसे करके खुद हुण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दिल्ली का सारा प्रशासन इस गल वल ध्यान दे रहा है कि ICU बैड्स की गिणती किस ढंग नाल वधाई जाए।